these statutory bodies have to be held responsible, my lord, for what has gone on over here. All the statutes have a provision in them for monitoring, each one of them, monitoring the functioning of every hospital. The state has a responsibility to monitor. The university has a responsibility to monitor. The medical council has a responsibility to monitor. And my prayer A concerns those three statutory bodies. I'm not interfering with the work of the CBI at all. And they are still there. They are still roaming around in the premises. My lord, you give us any guarantee, we are willing to take it and go back to work. Anything the court thinks is proper. I'm not putting any preconditions, my lord. Protect us. That's all. There's a pure psychosis right now. This is correct, Manoj. And we want to go back to work. I want to make that clear. If the chief minister has given insurance, Mullah, then what more do they want? What's the nature of the assurance? You tell us what is the nature of The nature of the assurance, no action will be taken against them. No punitive action will be. What more can be said? Well, join work, Point. Question of join work, Mullah. Making a separate point. what punitive action will be taken against those who did this to us? That's a matter of. What will we do to them? Come on. We are seized the matter. Yes. Yes. Once we have material, that is exactly the area which the CBI is monitoring. Namely, what was the other instances of corruption Yes. in these hospitals? My lord, it's not Just just one a second. question of corruption. Just please understand what we are. Don't allow us to complete what we are saying. One, what is the nature of financial irregularities at Ajikor itself? Two, was there any acts of commission and omission in the performance of duties by these doctors, by the principal? Third, was there any attempt to cover up what happened or to hush up the crime? So a variety of issues is being And explored. what is there a Yeah. nexus between them and the West Bengal Medical Council? Is there a nexus Yeah. between them and the department? Is Yeah. there a nexus between them and the university? One second. We are seized of the matter. We are not leaving our prayer be. Mr. Sibal, we'll record Mr. Sibal's statement that the Chief Minister of West Bengal has assured the doctors, and which he reiterates before us, that no punitive or adverse action shall be taken against the doctors who are returning back to work in pursuance of your statement. before. Very well, my lord. we are But they giving must some- return to work, Mullah. It's not as. Let it be recorded, my lord. Let it be But they recorded. must return to work. Responding, Confidence building Uh, enable us to persuade them to Jason, go back to work. General Senior Counsel has earnestly requested the court to record an assurance that no punitive action, that no punitive or adverse action shall be taken against the doctors who return to work, particularly having regard to the fact that the concerns of the doctors were over the lack of safety and security. And as a matter of fact, there is an ongoing investigation to determine as to whether there were any financial irregularities in regard to the work at the public hospital. Full stop. Mr. Kapil Sibal and Senior Counsel appearing on behalf of the state of West Bengal states that an assurance was held out by the Chief Minister to the junior doctors, जो भी friend है, which is now reiterated before this court that no adverse or punitive action shall be taken against the doctors who return to work For the cease work, Mullah, obviously. for the period during which they were But with absent. the caveat, my lord, it will enable them to say, we are failing you. You don't have enough marks. Your lordship will confine it only to adverse action. Now, we have said adverse action Yes. occasioned by their abstention from work. That's all. That's all. By the extension No, of work, my lord, this is a My regular lords, if I may feature of- clarify what Ms. Jail Singh is saying. Mullah, may I now? My lords, if I may briefly clarify what Ms. Jail Singh is saying. We have also said that they are going to constitute a confidential grievance redressal mechanism. They must also, Mullah, she said that we'll have a general body meeting. They already said so. You come back to us Record. with even one such concrete case and we will take Mullah, it. they have, Mullah, may I give, Mullah, I think, May I mention an IA? Mullah, may I have a chance, Mullah? Yes. Mullah, they have said that there will be a general body meeting, Mullah, and then they will join work, Mullah. So as to when that will happen, Mullah, we must know. Because I'm sorry, my lord, I can't give a date. Your lordships, may I Um, mention? it means what? Our order, Yes. the last order, we are not modifying our last order. Okay. Okay. Right? We have passed an order last time. Right. We are not modifying that order. Very good. We have created conditions for them to come back to work. Yes. Yes. We have recorded their assurance Yeah. that now that you have said that there will be no vindictive or adverse action,
they will take a decision to come back to work. Yes. Let them now do whatever they have to do to implement that assurance and come back to work. Yes, so this must not be open-ended, it should not be. May- Well, 1 second, last thing. Your Lordships, may I mention an IA? কালকের বৈঠকটাকে হাতিয়ার করেই কার্যত ম্যাচ বের করে নিল রাজ্যের সরকার। এখন জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতেই হবে, যা বুঝতে পারছি। প্রধান বিচারপতি পরিষ্কার বলে দিলেন যে যে অর্ডারটা করা হয়েছিল সেখানে আমি কিন্তু কোনো চেঞ্জ আনছি না। এ হয়েছিল, আপনারা কোনো অ্যাকশন নেননি, ঠিক আছে, ওনাদের কাজে ফেরার কথা। তো তার মানে যেটা গতবারে যে কথাটা বলা হয়েছিল যে কাজে ফিরতে হবে, না ফিরলে রাজ্য সরকার যদি কোনো কড়া পদক্ষেপ নেয় আমরা কিছু করতে পারবো না, সেটাই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আজকেও রেখে দিল। যে অর্ডারটা লাস্ট যেদিন করা হয়েছিল, কাজে ফেরার জন্য যে অ্যাপিলটা করা হয়েছিল, প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন যে তাদের কাজে যোগ দেওয়া উচিত, মানে পরদিন, যেদিন হিয়ারিং হয়েছে তার পরদিন 5টার মধ্যে। যদি কাজে না যোগ দেন তাহলে রাজ্য সরকার যদি কোনো অ্যাকশন নেয় সেখানে আমরা কিছু বলতে পারবো না। সেটাকে কিন্তু কার্যত আজকে সুপ্রিম কোর্ট রেখে দিয়েছে। মানে অনেক কিছু শুনেছে, ডাক্তারদের ডিমান্ড কি ছিল সব শুনেছেন প্রধান বিচারপতি বা তার বেঞ্চ। শুনে বললেন যে হ্যাঁ, এখন একটা তো মানে কনফিডেন্স বিল্ড আপ যেটা বলা হচ্ছে সেটা তো তৈরি হয়েছে, কালকে বৈঠক হয়েছে ইত্যাদি। এবং কালকের বৈঠকের যে ওই যে মিনিটস কি কি আলোচনা হয়েছে সেগুলো এতটাই ডকুমেন্টেড হয়ে আজকে মানে কোর্টের সামনে মানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে ওইগুলোকে, মানে আসলে মানে এটা না কোনো দিক দিয়ে আমার মনে হচ্ছে রাজ্য সরকারের সুবিধা হয়ে গেছে। মানে ভিডিও রেকর্ডিং লাইভ স্ট্রিমিং হলে এতটা মানে প্রেজেন্ট করা কোর্টের সামনে সেই সুযোগটা হয়তো রাজ্য সরকার পেত না। এখন মিনিটস মানে একটা ওই হাতে লেখা ছোট শর্ট নোট টাইপের যেটা গতকালকে হয়েছে, ডাক্তাররা সই করেছেন, রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব সই করেছেন, সেটা এখন ডকুমেন্ট হয়ে গেছে। সেই ডকুমেন্টটা খুব সহজে প্লেস করা গেছে বেঞ্চের সামনে, এবং খুব শর্ট নোট সেটা দেখে দেখে মানে বেঞ্চ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি তিনিও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন কি সব হয়েছে। একেবারে সেখানে ডাক্তারদের কত 30-32 জন ডাক্তারদের সই। মানে কালকে চালাকিটা ভাবুন কিরকম হয়েছে। মানে রাজ্য সরকারের কি সুবিধা হয়ে গেছে, যেসব আলোচনা হয়েছে বৈঠকে, সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকারের শুধুমাত্র মুখ্য সচিব সই করেছেন, আর ডাক্তারদের যারা যারা ছিলেন সবার সই করানো হয়েছে। ডাক্তাররাও বলছিলেন যে আমরা সবাই সই করব। এখন এই এত সই কালকের সিদ্ধান্তে, এটা একটা ডকুমেন্ট হয়ে গেছে, তার মানে তো ডাক্তারদের ভরসা ব্যক্ত হচ্ছে রাজ্য সরকারের প্রতি। তাহলে এত ডাক্তারের কেন সই থাকবে বলেওছেন, ডাক্তারদের এত সই, মানে ওটা একটা বিরাট ডকুমেন্ট হয়ে গেছে। গতকালকে আপনারা দেখেছেন, আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না ওই মিনিটসটা, লাইন ধরে ডাক্তারদের সব সই ছিল। এখন ওটাই কোথাও একটা মানে প্রমাণ হয়ে গেছে, বা একটা সুপ্রিম কোর্টও একটা যেন ভরসা পেয়ে গেছে যে এই তো ডকুমেন্ট, মানে এই যে গতকালকের বৈঠক, সেখানে এত ডাক্তারদের সই, তার মানে তো তারা যদি আস্থা না রাখতেন রাজ্য সরকারের প্রতি তাহলে এত সই কেন হয়েছে। তার মানে কোর্টও কনভিন্স হয়ে গেছে যে তার মানে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা খুব ভালো হয়েছে, তারা একটা জায়গায় এসছে। তার সত্ত্বেও এবার কি কি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, মানে সিকিউরিটি, টয়লেট, রুম ইত্যাদি বিষয়, সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, যেহেতু জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। তো মিনিটসে তো ছিলই, টাকা অ্যালট করা হয়েছে 150 কোটি ইত্যাদি। তার সত্ত্বেও কপিল সিব্বলের কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান কি কি হয়েছে, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলুন। তখন কপিল সিব্বল এফিডাভিট পড়তে শুরু করেন, এই হয়েছে সে হয়েছে, কি জানি কি হয়েছে, উনি তো বলে দিয়ে গেলেন। ডিএম, এসপি, মানে তারপরে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, তাদের সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, হাসপাতালে যাচ্ছেন, মনিটরিং করছেন, টয়লেট তৈরি করছেন, তারপরে রেস্ট রুম ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। 14 দিনের মধ্যে সব, মানে মোটামুটি 12-14 দিনের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে বলে একটা লম্বা একটা চোতা পড়ে শুনিয়ে দিলেন, উনিও শুনলেন। এখন এফিডাভিট সরকার পক্ষ বলছে, সেটাকে আর কি করে কাউন্টার করা যাবে, কারণ মানে হয়ে গেছে তো বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে কাজ শুরু হয়েছে, হয়ে যাবে, ফলে এখনই আর সেখানে তার বেশি ক্রস করার তো জায়গা নেই। তো সেখানে আস্থা রাখতে হচ্ছে কোর্টকে, যে যখন রাজ্য সরকার বলছে। তো এখন রাজ্য সরকার বলছে এই বলছে, আর ডাক্তাররা ডিমান্ড করেছেন এই। আবার ডাক্তারদের যে ডিমান্ড, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে পূরণ করে দিবেন বলে তার নোটটাও সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।
সব মিলিয়ে কোর্ট কনভিন্স হয়ে গেছে, কোর্ট রাজ্য সরকারকে যে বিরাট কিছু ঝাড়বে, তোমরা এখানে এতদিনে কিছু করনি আর করনি, সেরকম কোনো জায়গা পায়নি। কারণ বৈঠক হয়েছে তো গতকালকে বৈঠক হয়েছে, ডাক্তাররা সই করেছেন, তো ডাক্তাররা সই করেছেন, সই এমনি করেছেন, তারা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বৈঠক হয়েছে, একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেখানে দুই পক্ষের সই আছে। তার মানে এটা কনফিডেন্স বিল্ড আপ যেটা, সে তো দুই পক্ষের মধ্যে তো হচ্ছে, তো এই ডকুমেন্ট তো প্রমাণ করে সেটা। ফলে এর জন্য যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট কিছু বলা সেটা না, বা জুনিয়র ডাক্তাররা ততক্ষণ কাজে যোগ দেবেন না যতক্ষণ না সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমপ্লিট হচ্ছে, সেটাও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে যখন এরকম একটা পর্যায়ে এসছে, এবার তাহলে কাজে যোগ দিন। এবার বলা হয়েছে যে ওদের একটা জিবি মিটিং হয়, যে জিবি মিটিং, সে জিবি মিটিং করুন, যাই করুন, করে যোগ দিন। কিন্তু শেষে যে বাঁধনটা উনি দিয়ে দিলেন রাজ্য সরকারের হয়ে, যে আমি কিন্তু আগের অর্ডারটা কিন্তু চেঞ্জ করছি না, মানে ওই যে অ্যাকশন, যদি কাজে যোগ না দেন তাহলে অ্যাকশন নিতে পারবে রাজ্য সরকার, আমরা কিছু করবো না, সেটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করছি না। তার মানে রাজ্য সরকারের হাতটাকে কিন্তু খোলা রেখে দিলেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ, মানে প্রধান বিচারপতি খোলা রেখে দিলেন, যদি কাজে না যোগ দেন তাহলে সরকারি সিস্টেমে যে অ্যাকশন নেওয়ার জায়গা আছে সেটা নিতে পারবে, সেখানে আমরা কিছু বলবো না, যেটা আগের দিনে বলা হয়েছিল। তাহলে এটা কিন্তু রয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে, একেবারে সিল্ড কিছু একটা। শুনেছিলাম জুনিয়র ডাক্তার এরকম বড় একজন মহিলা উকিলকে দাঁড় করিয়েছিলেন, কিন্তু ওই আর কি, দাঁড়িয়ে আজকের দিনে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে কড়া স্টেপের কোনো অর্ডার হয়তো হলো না, যেটা আমি জানি না সেরকম কোনো আশঙ্কা তারা করছিলেন কিনা। কিন্তু ওই আর কি, কাজে যোগ দিতে হবে, মধ্যে কথা কাজে যোগ দিতে হবে। আর কাজে যোগ না দেওয়ার এখন তার কোনো জায়গা নেই। তারা তো মানে আস্থা প্রকাশ করে এসছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে গিয়ে, আস্থা তো প্রকাশ করে এসছেন, সই করে এসছেন। তো ফলে দর্শক, যেটা বলছিলাম, ওই লাইভ স্ট্রিমিং হলে লাইভ তো আর দেখা সম্ভব না অতটা সময় ধরে, বা ভিডিও রেকর্ডিংও অতটা সময় ধরে দেখা সম্ভব হতো না। এই মিনিটসটাই যে এত বড় কাজে দিয়ে দিবে রাজ্য সরকারকে, এবং রাজ্য সরকার যে এটা একটা চাল খেলেছিল, আমার এখন কোথাও মনে হচ্ছে যে মিনিটস মানে সেটা ডকুমেন্ট, হয়তো কপিল সিবাল বলে দিয়েছেন যে মিনিটস করে নেবেন, মিনিটস মানে ওদের সই থাকবে, তাহলেই সেটা একটা বিরাট ডকুমেন্ট হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে প্রডিউস করা যাবে। আর সত্যি আজকে সেটা প্রডিউস করে দিয়ে ছোট্ট এক পাতার নোট, আপনারা দেখেছেন, আমি সেটা এই মুহূর্তে দেখাতে পারলে হয়তো সুবিধা হতো আপনাদের, ছোট এক পাতার নোট, পয়েন্ট করে কি করা হবে, দুই পক্ষের মানে সম্মতি নিয়ে সই, সেটাই ডকুমেন্ট করে দিয়ে পুরো কোর্টকে কনভিন্স করে দেওয়া গেছে। ব্যাস, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সেরকম এই ক্ষেত্রে বড় ডিরেকশন কিছু দেয়নি, কোর্টও আস্থা রেখে দিয়েছে রাজ্য সরকারের উপরে, হ্যাঁ ওরা ব্যবস্থা নেবে। কিছু বলেছে ওই অস্থায়ী সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, ইত্যাদি অমুক তমুক, কিন্তু বিরাট যে কড়া কোনো অ্যাকশন বা কিছু বলা সেরকম কিছু হয়নি। বরং এখন জুনিয়র ডাক্তারদের যা মানে পজিশন এলো, তাদেরকে কাজে যোগ দিতে হবে, কারণ তারা গলাটা দিয়ে এসছে কালকে কালীঘাটে, কাজে যোগ দিতেই হবে। কারণ ওই রকম আস্থা, ওই রকমের কপিল সিবাল বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত করছেন, আর এর থেকে কি বলবো। আর ওই যে বারবার ওই কালকের বৈঠক আর ডকুমেন্টটা তো সামনে ধরা হচ্ছে না এরকম করে। ফলে এখন কাজে যোগ দেওয়া ছাড়া কিছু নেই, আর মুভমেন্টকে কন্টিনিউ করার মতো আমি তার কিছু অপশন আমি আর দেখতেই পাচ্ছি না। ফলে ওই আর কি, যা হলো এই হলো। আর বিচারের যে ব্যাপারগুলো সেটা নিয়ে তো আপনারা শুনেছেন, যেটা উনি বলেছেন যে তদন্ত যেরকম ভেবেছিলাম সেই দিকেই এগোচ্ছে। তদন্তের বিষয়ে অনেক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বলেননি, যেহেতু তদন্তের ব্যাপার সেই জন্য সবকিছু প্রকাশ্যে এই মুহূর্তে আনা যাবে না, কিন্তু সিবিআই সেই ঠিক মতো এগোচ্ছে, এটা একটা আস্থা রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। এখনো সময় দিতে হবে, সময় দেওয়া হবে, সিবিআই কে আবার স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। অ্যাকশন মানে তদন্ত ঠিকঠাক ভাবেই এগোচ্ছে সেটা বলেছেন, এবং তদন্ত রিপোর্ট দেখে ওনারা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন সেই কথাও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কি ব্যাপারটা সেটা অতটা ডিটেলস বলা হয়নি, কারণ এটা বললে তদন্তে ব্যাঘাত ঘটবে, সেটা কিন্তু বলা হয়েছে। আর একটা কথা, আজকে শুরুর দিকে এই লাইভ স্ট্রিমিং বারণ করার চেষ্টা হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। জানি না কোনো একটা ভয় ছিল কিনা যে সবকিছু ওপেন হয়ে যাবে যদি সব অফিসারদের নাম টাম বলে দেয়, পুলিশের এই যে যোগ, পুলিশকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ইত্যাদি, এসব যোগ যদি ওপেন করে দেয় তাহলে গোটা রাজ্যের মানুষ, এই গোটা দেশের মানুষ জেনে যাবেন, লজ্জার ব্যাপার। সেই জন্য লাইভ স্ট্রিমিং কে অফ করে দেওয়ার অ্যাপিল করা হয়েছিল কপিল সিব্বলের তরফ থেকে। ফলে প্রথম দিকে লাইভ স্ট্রিমিংটা দেখা যায়নি, কিন্তু সেটা প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে যে না, ওইভাবে হওয়া যায় না, এটা জনস্বার্থ একটা ব্যাপার আছে, লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ করা যাবে না, লাইভ স্ট্রিমিং পরে অন হয়, তারপর তো এইসব হয়েছে সে তো আপনারা দেখেওছেন। কিন্তু যা হওয়ার তো হলো, কিন্তু যে মুভমেন্ট নিয়ে এত কিছু, এত নজর আপনাদেরও
সেই মুভমেন্ট শেষের পথে, এটা কিন্তু বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।